네, 한 주간 정말 엄청난 일이 벌어졌죠. 무려 오스카상 시상식장 무대 위에서 벌어진 윌 스미스와 크리스 락 사건 말인데요. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? 이 사건 총정리 들어갑니다. 모든 순서를 놓치지 마시길 바라겠습니다. 현지 시간 3월 27일 전 세계 영화계 최고의 축제 중의 하나인 제94회 아카데미상 시상식장에서 정말 역대급 해프닝이 벌어졌습니다. 최우수 다큐멘터리 작품을 시상하는 자리에서 발표자로 무대에 올라온 모두까기 코미디언으로 알려진 크리스 락이 윌 스미스와 제이다 핑켓 스미스 부부를 향해 Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? 라고 농담을 날린 거죠. G.I. 제이는 1997년 데미 무어 주연의 영화로 데미가 빡빡머리로 등장을 했었죠. 그래서 크리스는 이 영화를 끌어와서 현재 탈모증 때문에 머리를 면도하고 있는 제이다를 농담 소재로 삼은 것이죠. 이걸 참을 수 없었던 윌 스미스는 그대로 스테이지에 올라가서 크리스에게 스매시를 날렸고 자리에 돌아가서도 분을 참지 못하고 욕설을 담아 내 아내의 이름을 니씨 더러운 입에 담지도 마라 라며 두 번을 외칩니다. 첫 번째까진 괜찮았는데 두 번째부터는 분위기가 완전 쌓였죠. 다시 한번 정리해 볼게요. 일단 크리스가 아까 말씀드린 하비에르 바르뎀과 페넬로페 크루즈를 향해 농담을 던집니다. Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please. 이때까지도 윌 스미스 잘 웃고 있죠. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? 역시 윌 스미스는 웃고 있고 제이다는 표정이 좋지 않습니다. 그리고 윌 스미스가 웃고 있던 순간에서 9초 만에 크리스 락이 Uh-oh. 라고 놀라고 Richard. 극 중에서 윌의 배역 이름을 부릅니다. 그리고 뚜시! Oh, wow. 그 다음 자리로 돌아갑니다. 크리스는 이봐 친구 이건 그냥 G.I. 제인 썰이야 이러니까 진짜 엄청나게 소리를 질러버리죠. 이때 사람들이 느낀 거죠. 장난이 아니구나 이거. 옆에 있던 루피타 뇽호의 표정을 보면 느낌이 옵니다. 크리스 락도 심각성을 인지하고 차분해지고요. 이렇게 말합니다. That was greatest night in the history of television. Okay. 한 가지만 짚고 넘어갈 게 있는데요. 이 일이 있기 전 레지나 홀이 As you know, everyone here has been tested for COVID, but unfortunately, some of the test results have gotten lost. So, before we go on with the show, we just have to do some quick emergency testing backstage. So, when I call your name, I'm just going to need you to come with me. If you hear your name, I'm going to start with Bradley Cooper, Timothy Chalamet, Tyler Perry, Simu Liu, Javier Bardem. Oh, you're still with Penelope. You know what? Actually, your test is fine. It says that you're married. Negative. 네, 아무튼 독신 배우들을 스테이지에 올리겠다 이거죠. 그러다가 Will Smith, you're married, but you know what? You're on the list and looks like Jada approved you, so you get on up here. 이때 윌 스미스가 손사래를 치며 거절하고 제이다도 옆에서 웃고 있죠. 어쩌면 이때부터 조금씩 분노가 정립된 게 아닐까 이런 추측도 나오고 있습니다. 그리고 나서 윌 스미스가 영화 킹 리처드로 나무주연상을 받죠. 영화는 진짜 죽입니다. 아무튼 그 소감을 보시죠. Richard Williams was a fierce defender of his family. 아카데미 후보에 지명되면 배우들은 수상 여부와 관계없이 저마다 소감을 준비합니다. 보고 읽는 게 아니기 때문에 즉흥성도 있고요. 하지만 윌의 가족을 지켰다는 표현이 원래 염두했던 것인지 추가된 것인지는 알 수 없고요. 영화에서도 그런 내용이 나오긴 하니까요. In this time in my life, in this moment, I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world. 그리고 뭔가 아까의 일이 이 소감에 영향을 줬음을 알 수 있는 워딩이 나오기 시작합니다. I'm being called on in my life to love people and to protect people and to be a river to my people. To do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. But Richard Williams, and what I loved, thank you, D. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. 그걸 묵묵히 덴젤 워싱턴이 보고 있죠. I want to be a vessel for love. 그 다음에 영화의 실존 인물들에 대한 감사를 표하고 나서 I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. This is a beautiful moment. I'm not crying for winning an award. It's not about winning. 그리고 다시 또 감사를 쭉 표하고요. 제이다도 그 모습을 바라보고 있습니다.
to my mother. A lot of this moment is really complicated for me, but to my mother, she didn't want to come out. Had her knitting friend. She has a knitting crew that she's in Philly watching. 좀 아이러니했던 건 아까 탈모 농담으로 그 일이 벌어졌는데 옆에 머리를 싹 면도한 존 트라볼타, 사무엘 잭슨, J.K. 시몬스가 가까이서 그걸 보고 있는 게 좀 아이러니했습니다. 옆에 있는 여성 배우는 우마 서먼이고요. 그리고 Thank you for Academy invites me back. Thank you. 이렇게 말하고 내려옵니다. 윌 스미스는 1968년생이고 래퍼로 활동하다가 1990년에 TV 시트콤으로 배우 활동을 시작하죠. 그러니까 데뷔 30년이 넘어서 처음으로 아카데미 나무주연상을 받았으니 그 감동은 엄청났겠지만 아마도 사람들은 상보다 소동을 더 깊이 오래 기억할 듯합니다. 자, 그렇다면 이 일 이후에 어떤 일이 벌어졌느냐? 전 세계가 발칵 뒤집어진 건 물론이고 엄청난 증언과 보도가 쏟아지기 시작했는데요. 일단 LA타임즈 기사에 따르면 크리스 락이 윌 스미스에게 맞고 나서 단상에서 내려와 무하마드 알리에게 얼굴을 맞았는데 상처 하나 안 났어 라고 농담을 했다는데요. 윌 스미스가 2001년 영화 알리에서 전설적인 복서 무하마드 알리를 연기했고 이걸 위해서 2년이나 복싱 훈련을 받았을 뿐만 아니라 이 영화로 윌 스미스가 아카데미 나무주연상에 노미네이트가 된 적이 있기 때문에 이걸 전부 끌어다가 농담으로 쓴 거죠. 어떻게 보면 지독하기도 하고 대단하기도 하고 뭐 그렇습니다. 그 와중에도 이거를 생각한 거잖아요. 코미디언 마이클 이안 블랙은 윌 스미스가 무하마드 알리를 연기했지만 크리스 락을 KO 시키지 못한 건 유감이네 라고 트윗을 해서 이것도 많이 리트윗 됐었고요. 아시다시피 전 세계적인 찬반 양론을 일으키며 뜨겁게 쟁점화되었고 LA 경찰도 입장을 발표합니다. 크리스 락이 경찰에 신고하고 보고서를 제출하는 걸 거부했다. 그가 나중에라도 경찰에 신고하고 싶다면 경찰은 수사 보고서 작성에 응할 예정이다 라고 말이죠. 이런 경찰의 입장 발표는 사건 당사자들의 입장 발표보다 빨랐습니다. 행사 주최 측 아카데미의 입장은 어떨까요? 아카데미상을 주최하는 영화예술과학 아카데미는 윌 스미스의 행동을 비판하고 경우에 따라서는 나무주연상의 수상 자체가 취소될 가능성이 있다는 더 포스트지의 보도가 나옵니다. 아카데미는 2017년부터 다양성과 노동환경 개선, 개인의 존엄성을 존중한다는 모토를 들며 아카데미의 가치를 지키기 위해서라도 윌 스미스의 행동엔 단호하게 대응하겠다는 태도를 고수하고 있습니다. 사건 직후 윌 스미스의 아들 제이드는 트위터에 이게 우리 방식이지 라고 썼고 윌 스미스의 딸 윌로우는 시상식 이틀 후 누가 지금 더 심한 일을 겪고 있는지 알아? 그냥 모두 친절하게 굴어 라고 트윗을 했습니다. 다음날 윌 스미스는 사과문을 인스타로 발표합니다. 어떤 폭력도 독성이 있고 파괴적인 행위입니다. 어젯밤 아카데미상에서 제가 한 행동은 용납될 수 없는 것이었어요. 나 자신을 소재로 한 농담은 1회 1부니까 넘어갈 수 있지만 아내 제이다의 건강 상태에 대한 농담은 나로서는 도저히 견디기 어려워 감정적으로 반응하고 말았습니다. 크리스, 자네에게 공식적으로 사과하고 싶어. 전 선을 넘었고 잘못을 저질렀습니다. 부끄럽지만 제 행동은 제가 되고 싶었던 남성상을 나타내는 게 아니었습니다. 사랑과 자상함이 있어야 할 세상에 폭력은 필요가 없습니다. 또한 영화예술과학 아카데미, 쇼의 프로듀서, 모든 참석자, 그리고 전 세계에서 보고 계셨던 모든 분들께 사과드리고 싶습니다. 윌리엄스 가문과 나의 리처드에게도 사과하고 싶습니다. 제 행동이 우리 모두에게 있어서 더할 나위 없는 멋진 여정을 더럽혀버린 걸 깊이 반성하고 있습니다. 저는 미숙한 사람입니다. 윌의 아내 제이다도 인스타에 한마디를 남기죠. 지금은 치유의 계절, 그리고 난 그것을 위해 여기에 있다. 아무튼 이런 일이 생기면 모두가 과거를 살피죠. 사람들은 윌과 크리스의 과거 행적들을 파헤치기 시작했고 2016년 제88회 아카데미상 시상식에서도 호스트를 담당했던 크리스의 농담이 다시금 화제가 되는데요. 배경을 좀 말씀드리자면 이때 흑인 배우들이 아카데미에 노미네이트가 잘 안 된다면서 아카데미를 보이콧한다던 시기였습니다. 그래서 크리스 락은 No black nominees. 이런 말을 하고요. 그때 단상에 올라와서 오스카도 까고 케빈 하트도 까고 그러다가 윌 스미스 부부 얘기를 합니다. What happened this year? People went mad. Spike got mad. Sharpton got mad. And Jada went mad. And Will went mad. Everybody went mad. Jada says she's not coming. Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties. I wasn't invited. 수위 세죠. 여기서 평소 흑인 공동체 및 인권에 대해 나서는 스파이크 리 감독, 사회적인 발언과 운동을 많이 하는 쇼펜까지는 그렇다 치는데 윌 스미스와 제이다 핑켓 스미스가 나오죠. 이 이유는 뭐냐? 윌 스미스와 크리스 락은 20년 지기 친구 사이입니다. 크리스는 1995년 윌의 시트콤 프레시 프린스 오브 벨에어에 여장을 하고 카메오로 출연했습니다. 크리스는 제이다랑도 친하죠. 마다가스카라는 이 애니 1, 2, 3편을 전부 같이 작업했습니다. 미국 대중들은 이들의 관계를 잘 알고 있으니까요. 제이다는 초대도 안 받았는데 뭔 보이콧이냐 라는 크리스의 농담을 받아 넘기는 거죠. 그런 한편 두 사람의 우정이 엿보이는 한마디를 합니다. It's not fair
that Will was this good and didn't get nominated. 네, 이뿐만 아니라 윌과 크리스는 종종 정치적 견해가 일치하고 그걸 공공연히 밝혀오기도 했었는데요. 2012년 오바마 정부 때 연 100만 달러 이상을 버는 사람들에게 소득의 30%를 세금으로 내게 하려는 아이디어가 나오자 크리스는 난 그럼 더 많은 세금을 낼 거고 내가 더 많은 세금을 낼수록 사람들은 직업을 가질 거다 이렇게 말하죠. 그리고 나서 윌 스미스 역시 오바마 정부의 30% 세율 아이디어를 지지한다고 말합니다. 윌이 크리스를 때린 게 짜고 친 거 아니냐라는 말이 나온 건 미국 현지에서도 마찬가지였지만요. 어디까지나 이런 이들의 친밀한 관계에서 짐작된 것으로 국내에서 누리꾼들이 제시한 정타를 안 맞아서 그렇다라는 등의 이유와는 사뭇 다르죠. 그래서 데드라인지가 보도를 합니다. 이 일련의 소동은 전혀 대본에 없던 것으로 틀림없이 리얼이다 라고 말이죠. 한 가지 알아두실 건 아카데미는 전날에 리허설이 있고 엄연하게 대본도 있습니다. 버라이어티지의 한 이규제큐티브 프로듀서는 아카데미 시상식장에서 일하는 어떤 사람이 알려줬는데 전날 리허설 때 크리스 락을 윌 스미스가 방해하거나 막은 적이 없었다 라고 밝혀서 이 일이 대본에 없었다는 것도 알 수 있었습니다. 시상식을 리얼타임으로 보신 분들은 아시겠지만 이 일이 벌어지고 TV 중계가 중단됐죠. 바로 광고로 전환이 되었는데요. 이때 시상식장에서는 어떤 일이 벌어지고 있었습니다. 이 영상을 한번 보시죠. 이게 윌이 크리스를 때리고 방송이 중단되면서 광고가 나오고 있던 때의 상황입니다. 자, 지금 윌 스미스 옆에 있는 게 타일러 페리랑 덴젤 워싱턴이죠. 타일러 페리는 얼마 전 돈룩컵에 나왔었고요. 한참 이야기를 나눕니다. 덴젤 워싱턴이 이야기를 주로 하고 아까 윌 스미스가 수상소감 때 한 그 말을 해준 거겠죠. 어깨를 털어주고 격려를 하고 자리로 돌아갑니다. 그 다음에 윌에게 다가간 사람이 브래들리 쿠퍼네요. 격려하고 포옹하고 진정하기를 바라는 것 같고요. 자, 여기서 덴젤 워싱턴 쪽을 주목해 주십시오. 누군가와 인사를 나누고 신발끈을 고쳐 매고 이제 장례에서 착석하라는 말이 나오는데 일어나서 제이다 쪽으로 가죠. 그리고 뒤에 서서 귓속말을 하면서 계속 쓰다듬어 줍니다. 왜 덴젤 워싱턴이 존경을 받는 배우인지를 볼 수 있었습니다. 그런 명백한 폭력 행위에도 불구하고 아무도 윌 스미스를 시상식장에서 쫓아내지 않은 게 더 놀랍다라는 기사도 있었는데요. 이 부분에 대해서도 증언이 있습니다. 헐리우드 리포터가 윌 스미스의 홍보 담당 매니저로부터 들은 내용으로 스태프들은 소동 직후 혼비백산이었다고 합니다. 도대체 무슨 일이 벌어진 거야? 라면서 무전을 주고받았고 이때 무대 뒤에선 제이크 질레널, 조이 크래비츠, 케빈 코스트너, 윌리엄스 자매들이 다음 순서를 위해서 대기 중이었다죠. 그리고 발표가 끝난 사람들도 대기실로 돌아오게 되어 있는데 크리스 락은 안 왔다고 합니다. 그러자 급히 윌의 매니저 메로디스와 크리스의 매니저 제이슨이 만나서 대응을 논의했고 자기 자리로 돌아간 크리스는 멍한 표정으로 앉아 있었는데 나중에 LA 경찰과 통화하라는 말을 주최 측으로부터 들었다고 합니다. 아무튼 행사가 마무리되고 윌 스미스가 파티에 참가해서 춤을 추는 모습이 공개되면서 비판을 받기도 했었죠. 파티장에 가면서 자녀들을 포함 온 가족이 모였고 딸 윌로우도 엄마처럼 머리를 밀었네요. 주변에 축하를 받으면서 기뻐하고 있습니다. 그렇다면 크리스 락은 그냥 집에 갔을까요? 크리스 락도 파티에 갔습니다. 가이 오셜이라고요. 유태인 거물 매니저인데 이 사람 집에서 아카데미를 축하하는 구찌의 14번째 연례 행사인 더 파티에 참석을 했습니다. 이게 매우 사적인 파티라서 사진은 공개되지가 않았고요. 올 6월에 아디다스와 구찌가 콜라보를 하는데 이것도 전시되고 있었다고 합니다. 이 파티엔 에이미 슈머, 제니퍼 로렌스, 킴 카다시안, 레오나르도 디카프리오, 테일러 스위프트도 있었다고 하네요. 제이다의 탈모에 대해서도 여러 소문들이 있었는데요. 사실 제이다는 이번 아카데미상이 개최되기 일주일 정도 전에 틱톡 계정을 통해 자기 헤어스타일에 대한 언급을 했습니다. 흑인 여성으로 살면서 헐리우드 업계에서 가짜 헤어스타일을 꾸미고 사는 건 내겐 도전이었다. 아무도 민머리를 좋아하지 않았기 때문에 난 자연스럽지 않게 항상 내 머리 같지 않은 머리를 세팅해야 했고 남들이 그걸 좋아하는 것 같았다. 만약 잡지 커버 촬영을 할 때 모두가 당신은 스트레이트로 흐르는 듯한 머리카락이 좋을 것 같아요 라고 말하곤 했다. 그래서 난 용기를 갖고 난 그런 거 안 할래 라고 말하게 되었다. 그게 내가 지금 자유를 느끼고 있는 이유다. 사람들이 어떻게 생각해도 상관없다 라고 말이죠. 2018년 제이다는 자신의 프로그램 레드테이블 토크에서 탈모 문제를 고백한 적이 있었습니다. 어느 날 샤워를 하고 있었는데 손에 한 움큼 대량의 머리카락이 빠져 있더라. 인생에서 가장 공포를 느꼈던 날이었다 라며 지금까지도 탈모증을 앓고 있음을 고백했습니다. 크리스 락의 한 관계자는 크리스는 제이다가 탈모증을 겪는지는 몰랐으며 알았다면 농담 소재로 했을 리가 없다고 옹호하기도 했는데요. 그 진위를 떠나서 그동안 제이다가 힘들어했음을 알 수 있겠습니다. 제이다를 잘 모르시는 분이 있으시다면 매트릭스의 나이오비를 연기했었고요. 나이오비가 호버크래프트를 네오에게 줬기 때문에 네오와 트리니티가 기계들에게 찾아간 피날레로 이어질 수 있었던 중요한 배역이었죠.
아무튼 이런 일이 있고 나서 여러 사람들이 입을 열기 시작합니다. 윌 스미스의 어머니는 이 사안에 대해 어떻게 생각하고 있을까요? 윌의 어머니 캐롤라인 브라이트는 ABC의 필라델피아 지역 방송 WPVI에 취재에 응하며 이번 일에 매우 놀랐고 윌은 매우 침착하고 인간미 있는 사람인데 그렇게 날뛰는 걸 본 건 처음이다. 그의 생애 처음일 거다. 하지만 그가 그일 수 있어서 자랑스럽다. 라는 코멘트도 덧붙였습니다. 윌 스미스의 전처 쉬리 잠피노 역시 배우로 그날 엘튼 존 에이즈 재단의 뷰잉 파티, 그러니까 시상식을 틀어놓고 보면서 즐기는 파티에 참석해서 화면으로 이 상황을 본 것 같은데요. 일이 벌어지자마자 자리를 떠서 급하게 문자를 보내는 장면을 동료 배우들이 봤으며 시상식 이후엔 윌과 찍은 사진을 올리며 최고의 밤이다 라는 코멘트를 달았습니다. 가장 주목을 받았던 건 짐 캐리의 반응이었는데요. CBS 게일 킹과의 인터뷰를 보시죠. I was sickened by the standing ovation. I felt like Hollywood is just spineless, en masse. Oh, this is a really clear indication that we're not the cool club anymore. I'd have announced this morning that I was suing Will for $200 million because that video is going to be there forever. It's going to be ubiquitous. You know, that insult is going to last a very long time. If you want to yell from the audience and disapprove or show a disapproval or say something on Twitter or whatever, you do not have the right to walk up on stage and smack somebody in the face. 짐 캐리도 헐리우드에서 오랜 경력을 쌓아오며 윌 스미스와 가까운 사이죠. 그 밖에도 이 행사에서 빛나기 위해 오스카에 한 번이라도 노미네이트 되기 위해 각자의 위치에서 부단하게 노력하고 일해온 모든 사람들에게 좋지 못한 순간이었다고도 언급을 했네요. 그때 상황을 관객석에서 보던 조이 크래비츠는 인스타에 무대 위에서 폭행이 있었던 시상식장에서 내 드레스 사진 라면서 사진을 올렸고요. 팬들은 조이야 이 일에 발목 잡히지 마 라며 걱정을 하는 눈치였습니다. 워낙에 뜨거운 쟁점이니까요. 그리고 영화 G.I. 제인의 헤어스타일리스트 엔조 앙길레리도 이 해프닝에 대해서 언급했는데요. 이 영화에서 데미 무어는 군인을 연기하기 위해서 머리를 깎고 남자 군인들을 압도하는 활약을 보여주고 그 정도로 엄청난 훈련을 소화하기도 했습니다. 엔조 앙길레라는 제이다 핑켓 스미스가 탈모증에 시달리는 건 몰랐지만 그래도 그녀가 기분이 나쁜 건 이해할 수 없었습니다. 그녀는 매우 당당해 보였고 자신의 그 머리 모양이 아름다운 선택이라고 생각했거든요 라는 반응을 보였습니다. 엔조는 제니퍼 로페즈, 니콜 키드먼 등 지금도 헐리우드 탑티어 배우들의 헤어스타일을 전담해온 유명 헤어드레서로 특히 샤를리즈 테론과는 절친 사이고요. 매드맥스에서 보여준 샤를리즈의 짧은 머리도 엔조의 권유 때문에 하게 되었다죠. 그리고 반응 중엔 이게 윌에게 가장 치명적이지 않나 싶은데요. 윌 스미스에게 나무주연상을 안긴 영화 킹 리처드에서 윌이 연기한 실제 인물 리처드 윌리엄스가 MBC 뉴스와의 인터뷰에서 무슨 일이 일어났는지 모든 상세한 사항을 파악하고 있는 건 아니지만 누군가가 다른 사람을 때리는 행위는 용납할 수 없습니다. 그게 자기 방어를 위한 게 아니라면요 라고 말했습니다. 영화 속에서 리처드는 비폭력을 관철하는 인물이기도 했었죠. 이번 아카데미에서 레오 농담으로 장례를 폭소하게 만든 에이미 슈머도 한마디 했습니다. 인스타그램에서였는데요. 싫어도 생각날 만큼 트라우마예요. 전 친구 크리스 락을 너무 좋아하고 그 친구가 프로로서 너무 훌륭하게 대처했다고 생각합니다. 그 일 이후로 프레젠터로서 상을 건네줬고요. 그래도 시상식 분위기는 처참했습니다. 윌 스미스의 아픔도 무척 컸을 겁니다. 아무튼 저 자신은 아직도 충격으로 멍하고 슬프네요. 저와 같이 진행한 진행자들 레지나 홀과 완다 사익스가 자랑스럽고 그래요. 하지만 우리 모두가 그 일을 목격했고 이 기분 나쁜 느낌이 사라져 주기를 기다리고 있을 뿐이에요 라고 말이죠. 그리고 니콜 키드먼의 요 사진이 화제가 됐습니다. 그래서 이게 사건 당시의 니콜 반응이라고 돌았는데 사실 이 사진은 시상식 방영이 시작되기 전에 찍힌 것으로 니콜 키드먼이 제시카 차스테인을 보고 반가워서 보인 반응이라고 합니다. 니콜과 제시카는 모두 여우주연상에 노미네이트가 되었고 제시카가 상을 받았습니다. 그리고 반드시 알고 싶었던, 아니 안물안궁이어도 본인이 직접 밝힐 수밖에 없는 관종이자 제이다와 오픈 릴레이션십을 가진 주인공 제이다의 아들 친구 어거스트 알시나도 한마디 했네요. 인생의 복잡한 퍼즐 조각은 큰 이익과 함께 형성된다. 주기적으로 당신의 인생에서 걸작이라는 혼란스러운 성격도 있을 것이다. 그건 당신 자신이 가진 내면의 핵에 생명을 불어넣는 것에 의해 그려지고 창조되는 것... 뭔 개? 아시다시피 미국 사회는 윌 스미스의 폭력에 관용할 수 없다는 입장이 지배적이었고 그러다 보니 과거의 행실도 파헤치기 시작했는데요. 2012년 한 리포터에게 손찌검을 한 장면이 다시금 화제가 되었습니다. 영상 보시죠. Oh my God, a dream. There you go. There you go. Oh, man, what the hell is your problem?
이 장소가 당시 윌이 출연했던 영화 맨인 블랙 3의 모스크바 상영의 장소였는데 우크라이나 코미디언인 비탈리 세디우크가 다가가 윌을 포옹하나 싶더니 진짜 키스를 하려고 했고 윌이 비탈리를 밀어낸 뒤 뭔 생각이냐 이러면서 얼굴을 한 대 친 거죠. 그런데 이 장면에서도 알아둘 건 이 비탈리 세디우크라는 사람이 그동안 셀럽들과 싸워서 난투극을 벌이고 체포되고 접근 금지 명령을 받기도 하는 정말 트러블 메이커였거든요. 그리고 당시에도 이 일 때문에 난리가 나자 자기가 한 건 우크라이나의 전통적인 인사법이었다 라고 해명을 했습니다. 또 이 영상도 화제였죠. 무려 31년 전 1991년에 윌 스미스가 출연했던 토크쇼 더 아르세니오 홀쇼에 출연했을 텐데요. 한번 보시죠. They got rules. Like he has a rule. The bass player, he got to wax his head every morning. That's a rule. He follows the rules, man. Oh, these are jokes. Come on. 이 베이시스트가 당시 프로그램 전속 밴드 베이시스트 존 윌리엄스로 멋쩍은 웃음을 짓고 있죠. 그래서 과거 윌의 이런 발언과 아카데미에서의 행동은 모순이다 이런 지적도 나오고 있습니다. 그렇다면 크리스 락은 어떻게 됐을까요? 3월 30일 미국 보스턴 엘버 시어터에서 열린 자신의 코미디 투어 개막작 이고 데스 투어를 시작한 크리스는 무대에 등장하자마자 기립박수를 받았다는데요. 현장 녹취를 한번 들어보시죠. How was your weekend? I don't have like a bunch of shit. So if you came to hear that, I had like a whole show I wrote before this weekend. I'm still kind of processing what happened. Like, so at some point I'm talking about that shit. And, you know, it'll be serious, it'll be funny. 첫 공연은 당연히 매진이 떴고요. 콘서트장 앞은 취재진들이 가득했고 현지의 종교 지도자들도 현장에 나타나 폭력은 갈등을 해결하는 방법이 아니라는 메시지를 전했습니다. 이 쇼 티켓 가격에 대해서도 여러 소문이 돌고 있는데 저도 예매 앱인 스토퍼블을 체크해 보니까 원래 티켓 값이 49.5불입니다. 그리고 사건 터지고 일찍 예매했을 경우 70불 정도였다가 금세 엄청나게 트렌딩이 되면서 사이드 자리가 1000불을 돌파했다고 하고요. 8,000불까지 올랐다는 소문의 안표 가격은 사실 부르는 게 값이니까 빼도록 하겠습니다. 실제로 그 값에 티켓을 산 사람이 있는지도 밝혀지지 않았습니다. 그리고 이 쇼가 개막작이고 4일 동안 열렸는데 전부 매진되었습니다. 다음은 뉴저지로 옮겨갑니다. 한국 교민분들 많으시죠? 아무튼 이 크리스 락의 투어가 5년 만에 시작된 거기 때문에 이 쇼를 망치지 않기 위해서라도 크리스 락은 무대 위에서 참고 경찰에 신고하지도 않았을 거라는 추측도 있습니다. 이 쇼에서는 관객들이 휴대전화를 특별한 파우치에 넣어 만질 수 없게 했다, 놀랍다 라고 전해졌는데요. 사실 이번 사건 때문만이 아니라 스탠딩 코미디 콘서트 가면 휴대폰 사용 못하게 하는 코미디언들 많죠. 아무튼 지금 미국 내 여론은 상당수가 크리스 편에 섰고 투어도 떡상을 한 그런 상태라고 보시면 되겠습니다. 자, 그럼 앞으로 어떻게 될까요? 아카데미의 주최 측인 영화예술과학 아카데미는 피플지를 통해 성명을 발표합니다. 이번 사태는 우리가 예상치 못한 방식으로 진행됐습니다. 우리는 윌 스미스에게 퇴장하라고 요구했지만 그가 거부했음을 밝히고 싶습니다. 또한 우리는 이 상황을 다르게 취급할 수 있었다고 봅니다. 이 부분에 대해서도 이렇게 알고들 계시겠지만 이 주장과 반대로 아카데미 주최 측이 윌에게 퇴장을 요구하지 않았다는 증언 또한 나오고 있습니다. 아카데미 간부들은 윌 스미스에게 퇴장을 윌 스미스의 홍보 담당자에게 말했을 뿐 윌 스미스와 직접 대화한 것이 아니라는 점을 시인했으며 프로듀서 윌 패커는 크리스 락이 윌 스미스를 남아있게 해달라고 요청했다고 주장해서 이 점에 대해서는 아직까지 논란의 소지가 있습니다. 성명서엔 향후 윌 스미스에게 취해질 조치에 대해서도 쓰여 있었는데요. 아카데미 이사회는 부적절한 신체 접촉, 매도, 협박, 아카데미의 성실성 훼손 등 아카데미의 행동 준칙을 위반했다며 윌 스미스에 대한 징계 절차에 들어갔으며 현지 시간 4월 18일에 열릴 다음 이사회에서 이번에 획득한 나무주연상의 박탈 여부 및 징계 처분, 향후 아카데미 노미네이트 자격 상실 등이 논의될 전망입니다. 윌의 행동은 전 세계 시청자들에게 깊은 충격을 주었고 트라우마를 심어주는 사건이 되었습니다. 크리스 락에게 우린 당신이 우리 스테이지에서 겪은 일에 대해 사죄합니다. 라며 아카데미 측은 크리스가 맞고 나서 상황을 더 크게 번지지 않도록 수습에 나섰다고 보고 감사를 표했습니다. 그리고 이번 아카데미 시상식의 프로듀서인 윌 패커는 굿모닝 아메리카에 출연해서 이 사건에 대한 새로운 사실을 밝힙니다. The LAPD came and needed to talk to Chris. It sounds like Chris Rock had the option to have the LAPD go arrest Will Smith. That is an absolute fact. 현지 경찰은 당시 크리스를 향해 그를 잡으러 갑시다. 준비됐어요.
지금 당장이라도 잡읍시다. 당신은 그를 고발할 수 있고 우리는 그를 체포할 수 있습니다. 이런 선택지를 제시했다고 합니다. 그러자 크리스는 이에 매우 부정적인 자세로 아니요, 괜찮아요. 아니에요, 아니라고요. 이렇게 계속 거절을 했다고 윌 패커가 밝혔습니다. 한편 아카데미 측은 시상식 이틀 뒤인 3월 29일 윌을 화상회의 플랫폼 줌으로 불러서 개별 면담을 했다는데요. 윌은 이 자리에서 사죄를 반복했고 아내의 탈모증이 농담이 된 게 그만 화로 번졌다고 설명했다고 하며 이 면담은 30분 만에 마무리되었다고 합니다. 이제 남아있는 건 다른 이들의 반응이 아닌 아카데미의 결정일 겁니다. 크리스 락이 현장에서 윌 스미스의 체포를 거절하고 이후로도 신고를 하지 않은 건 비단 한 가지 이유만으로 볼 수는 없을 겁니다. 큰 쇼의 투어를 앞두고 있었고 뼛속까지 코미디언이고 싶었을 수도 있고 윌 스미스와 20년 지기 친구 사이이기도 하며 윌 스미스가 체포되거나 상을 박탈당하는 데에 직접적으로 연관이 되면 어쩌면 흑인 사회로부터 비난을 받을 가능성도 있기에 그 어떤 것도 그렇다, 그 어떤 것도 아니다라고 말하기가 어렵습니다. 다만 아직까지 적은 수의 표본 조사 결과만이 올라오고 있지만 한 여론조사에서는 미국인 중 61%는 윌 스미스의 행동을 용납할 수 없다, 21%는 옳았다 라고 답했습니다. 그런가 하면 미국인 중 70%는 이런 사건에도 불구하고 윌 스미스의 나무주연상은 유지되어야 한다 라고 말했습니다. 킹 리처드에서의 열연으로 상을 받은 건 나름대로의 이유가 있다는 것이죠. 그리고 또 하나, 영상을 제작하고 있는 이 시점에 업데이트된 소식인데요. 윌 스미스가 2022년 4월 1일 영화예술과학 아카데미를 자진 탈퇴했습니다. 윌 스미스의 성명문은 다음과 같습니다. 아카데미의 징계 통지에 직접 응하고자 합니다. 전 제 행위의 결과에 대해 그 어떤 것이라도 받아들일 용의가 있습니다. 제94회 아카데미 시상식에서의 제 행동은 지금도 두려울 뿐만 아니라 절대 용서받을 수 없는 것이었습니다. 제가 상처를 준 사람들은 헤아릴 수 없습니다. 크리스와 그의 가족, 저의 친한 친구들과 사랑하는 사람들, 시상식에 온 여러분들, 세계 곳곳에서 이걸 시청하고 있던 시청자들도 포함됩니다. 전 아카데미의 신뢰를 저버렸고 다른 후보들과 수상자들이 쌓아 올린 훌륭한 위협이 축복받을 기회를 빼앗고 말았습니다. 슬픔에 잠길 것 같은 기분이네요. 주목받아야 했을 많은 분들에게 다시금 관심이 쏠리고 아카데미가 영화의 창의성과 예술성을 지원하는 훌륭한 일을 다시 시작할 수 있길 바랍니다. 이를 위해 저는 영화예술과학 아카데미를 탈퇴하고 이 사회가 내리는 모든 징계를 수용하겠습니다. 변화되기 위해선 시간이 필요하지만 전 앞으로 폭력이 이성을 넘어서는 일이 결단코 없도록 최선을 다해 노력하겠습니다. 네, 아카데미 측은 윌의 탈퇴 신청을 즉시 수리했으며 4월 18일 이사회 징계 절차는 그대로 진행될 것이라고 밝혔습니다. 데드라인에 의하면 윌 스미스가 아카데미에서 제명되는 건 논의되었었지만 킹 리처드로 받은 나무주연상이 박탈되는 일은 없을 것이며 아카데미 시상식에선 전년도 수상자가 프리젠터를 맡는 것이 관례지만 이렇게 되면 제95회 아카데미에서 윌이 무대에 오르는 일은 확실하게 없을 것으로 보입니다. 지금까지 말씀드린 내용들이 여러분이 사태를 파악하시고 판단하시는 데에 도움이 되시길 바랍니다. 재밌으셨다면 주변에 소중한 분들께 공유를 부탁드리겠고요. 이제 남아있는 모든 건 4월 18일에 결정날 것이고 이 사건 이후 윌 스미스는 경력에 큰 흠집이 나지 않을까 싶습니다. 만약 아카데미 노미네이트가 더 이상 안 된다면 윌 스미스를 굳이 기용하면서 아카데미 눈밖에 날 영화 제작을 할 제작사도 많지 않을 것 같고요. 배우들과 에이전시들도 상대 역이 윌 스미스라면 걱정을 하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 과연 시간이 해결해 줄까요? 그렇다면 남은 시간은 얼마나 있을까요? 오늘 순서는 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 기묘한 KG의 K였습니다.